Good morning, students. So today we are going to start with the lesson number 15, biodiversity, conservation and environmental issues. Now in this chapter we most of the things are deleted. Okay. So in the syllabus we have to learn about the 5.1 15.1, 15.2, 15.5, 15.16. The rest is deleted. Okay. So I have given you beforehand the deleted part. So please refer to that, and accordingly we will be taking the I will be teaching the lesson. Now in your school days you have known about the Chipko movements and the efforts of Sri Jadav Payang in the school. Now what is the importance of this Chipko movements? You must be knowing by today. Now why we should all have the national parks and sanctuaries, that is why the national parks and sanctuaries are important, that also you have learned beforehand in 11th standard. Now we also know that Indian scientists, they have won the battle for the patent of turmeric and basmati rice, and why this gaining of these patents was essential or important, that's also we have seen. Now in your lower standards you have seen about the in situ and the ex situ conservation. So now in this chapter we will see about the biodiversity, the conservation and the environmental issues. So what is diversity? First we will see. Diversity is variety. So variety of life is called as biodiversity, and it includes a variety of organisms like the viruses, then the algae, then fungi, plants and animals. Okay. Now this which are occurring on the earth either in the terrestrial or the aquatic habitat, and we are going to see the ecological complexes of which these organisms, that is the plants and the animals, they are the part. Okay. म्हणजे व्हरायटी म्हणजे काय, डायव्हर्सिटी म्हणजे काय, व्हरायटी म्हणजे विविधता, आणि जी लाईफची जी विविधता आहे त्याला आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो. आणि त्यामध्ये खूप सारे ऑर्गॅनिझम्सच्या स्पीशीज येतात, जसे व्हायरस येतात, अल्गी येतात, फंजाय येतात, प्लांट्स येतात आणि ॲनिमल्स येतात, जे अर्थवर आहेत, जे टेरेस्ट्रियल आणि ॲक्वॅटिक हॅबिटॅटमध्ये आहेत, आणि त्याचं इकॉलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस काय आहेत त्या प्लांट्स आणि ॲनिमल्स जिथे ते राहतात ते आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे. नाव डायव्हर्सिटी इट इज विथ रेस्पेक्ट टू द साईज, शेप, color, form, then the mode of nutrition, then the duration of the life cycle, the reproduction and the motility. म्हणजे डायव्हर्सिटी म्हणजे काय आहे, ते साईजच्या प्रमाणे आहे, शेपच्या प्रमाणे आहे, कलरच्या प्रमाणे आहे, फॉर्म आहे, न्यूट्रिशन कसं आहे, कसं खाणार आहेत ते, जेवण कसं ग्रहण करणार आहेत, नंतर त्यांची लाईफ सायकल किती वेळासाठी चालणार आहे, त्यांचं प्रजनन कसं होणार आहे, आणि ते एका जागेपासून दुसऱ्या जागेवर कसं मूव्ह करणार आहे, हे सगळं आपण या ठिकाणी डायव्हर्सिटीमध्ये बघणार आहोत. ॲक्च्युली द ऑर्गॅनिझम्स accommodate with different environmental conditions like the climatic conditions, the edaphic conditions, then the topographic conditions, geographic conditions, etc. Or you will say that the organisms accommodate for their survival and perpetuation. म्हणजे काय, हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये, जसे क्लायमॅटिक कंडिशन, इडॅफिक कंडिशन्स, टोपोग्राफी कशी आहे, जॉग्रफिकली कसे आहेत ते, आणि कसे ते या एन्व्हायरमेंटमध्ये ॲकोमोडेट किंवा राहतील, आणि त्यामुळे त्यांचं सर्वायवल होती, आणि नंतर त्यांची लाईफ पुढे कशी कंटिन्यू होईल, हे सगळं आपण इथे या डायव्हर्सिटीमध्ये बघणार आहोत. Now for this organisms has to adapt to themselves to overcome all these different situations, and therefore these organisms they develop some different features and
These are called as adaptations, and then this eventually will lead to the diversity in them. म्हणजे या ऑर्गॅनिझम्सला या डिफरंट सिच्युएशन्सला हँडल करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये काही डिस्टिंक्ट पण डिफरंट फीचर्स तयार होतात आणि त्यांना आपण ॲडॅप्टेशन्स म्हणतो, आणि मग त्यामुळे ते त्या ॲनिमल्स ऑर्गॅनिझम्समध्ये डायव्हर्सिटी येते. नाव diversity in features become infused or mixed with their life cycle, that is the adaptations in different environment help as the basis for diversity. म्हणजे या ज्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये जी डायव्हर्सिटी येणार आहे ती त्यांच्या लाईफ सायकल बरोबर मिक्स होते, आणि म्हणजेच जे ॲडॅप्टेशन्स आहेत ओके हे वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटमध्ये तो ऑर्गॅनिझम ॲडॅप्ट करतो आणि मग त्यांच्यापासून त्यांच्या लाईफमध्ये डायव्हर्सिटी येते. नाव वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. सो बायोडायव्हर्सिटी इट इज द पार्ट ऑफ नेचर विच इन्क्लूड्स द डिफरन्सेस इन द जीन्स among the individuals of a species, the variety and the richness in all plants and animal species of different scales in a space, that is the local region, the country and the world, and the types of the ecosystem both terrestrial and aquatic within a defined area. म्हणजे काय, जो बायोडायव्हर्सिटीचं जे डेफिनेशन आहे म्हणजे काय की नेचरचा असा भाग आहे ज्याच्यामध्ये जीन्समध्ये त्या इंडिव्हिज्युअल्स जे आहेत त्या स्पीशीजचे त्यांच्या जीन्समध्ये डिफरन्सेस किंवा फरक येणार आहे, आणि त्यामुळे त्या सगळ्या प्लांट्स आणि ॲनिमल्स जे स्पीशीज आहेत ओके त्यांच्या व्हरायटी आणि त्यांच्या रिचनेसमध्ये जे त्या स्पेसमध्ये आहेत की म्हणजेच त्या लोकल रिजनमध्ये आहेत, त्या लोकॅलिटीमध्ये आहेत किंवा त्या देशात आहेत किंवा त्या आपल्या पूर्ण नकाशावर किंवा आपल्या वर्ल्डमध्ये आहेत त्यांच्याबद्दल, आणि त्यांचं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आणि ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम किंवा त्या डिफाईंड एरियामध्ये त्यांचं जे वागणं आहे ते त्या टाईप्समध्ये कसं असणार आहे यालाच आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो. ॲक्च्युली द टर्म बायोडायव्हर्सिटी वॉज कॉइन्ड बाय वॉल्टर रोझेन, बट दिस टर्म was popularized by sociologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of the biological organization. म्हणजे पहिल्यांदा ही जी टर्म आहे बायोडायव्हर्सिटी ती वॉल्टर रोझेननी 1982मध्ये कॉइन केली, पण एक सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सनने तिला पॉप्युलरायझेशन तिचं दाखवलं. ओके, नाव बायोडायव्हर्सिटी इट इज the outcome of over 3.5 billion years of evolutionary history, mainly influenced by the natural processes and of late by influence of human. म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी जी आज आपल्याला दिसते ती ॲक्च्युली जी ती 3.5 बिलियन इयर्स ॲगो ओके ज्या वेळेला इव्हॉल्युशन झालं प्रत्येक गोष्टीचं ओके प्रत्येक स्पीशीजचं, आणि ती इव्हॉल्युशनरी हिस्ट्री जी नॅचरल प्रोसेसने झाली होती आणि नंतर ह्युमन बिंग्स आपल्या अर्थवर आल्यावर त्यांच्या इन्फ्लुएन्समध्ये मुळे पण हे जे ह्युमन बिंग्स आहेत उशिरा आलेत किंवा लेट आलेत आणि त्याच्याने पण ही बायोडायव्हर्सिटी इफेक्ट झालेली आहे. आता या चॅप्टरमध्ये आपण वेगवेगळे कन्सेप्ट्स बायोडायव्हर्सिटीचे बघणार आहोत. त्याचे जसे लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी बघणार आहोत, पॅटर्न्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी बघणार आहोत, देन एक्सपान्स त्याचं बघणार आहोत, इम्पॉर्टन्स ऑफ डायव्हर्सिटी बघणार आहोत, त्यानंतर लॉस अँड कॉन्झर्वेशन मेथड्स अँड द इफोर्ट्स विच आर अंडरटेकन बाय द गव्हर्मेंट. ओके, सो दिस ऑल ऑर वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस chapter. So first we will start above with the 5.1, that is the levels of biodiversity. Now biodiversity or diversity of living world, it can be observed at various levels and it will range from molecular to ecological level, and the major hierarchical and interrelated levels are 3. So first one is the
genetic diversity, the second one is the species diversity or the community diversity, and third one is the ecosystem diversity or ecological diversity. सो जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणजे काय, सो पहिलं आपण ते बघूया. सो जेनेटिक डायव्हर्सिटीमध्ये काय येणार आहे ते आधी आपण बघणार आहोत. इट इज द इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. ओके, and this diversity, it is related in number and types of the genes as well as the chromosomes which are present in the different species, and also the variation in the genes and their alleles in the same species. Now it will include the variation within a population and the diversity between the populations that are associated with adaptations to the local कंडिशन्स. ओके, म्हणजे जे इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी आहे ही, आणि ही त्या स्पीशीजच्या क्रोमोसोम्समध्ये किती नंबर आहेत, किती जीन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत, परत त्या जीन्समध्ये किती व्हेरिएशन्स आहेत आणि त्याचे अलील्स त्या सेम स्पीशीजमध्ये कसे आहेत, हे सगळं मॅटर करणार आहे. इट विल इन्क्लूड द व्हेरिएशन्स विथिन द पॉप्युलेशन अँड दॅट आर असोसिएटेड विथ ॲडॅप्टेशन टू लोकल कंडिशन. याचबरोबर त्या पॉप्युलेशनमध्ये किती व्हेरिएशन्स झाले आणि डायव्हर्सिटी किती आहे त्या पॉप्युलेशन्समध्ये, आणि जेणेकरून ती जी जेनेटिक व्हेरिएशन्स त्याच्यामध्ये जे होणार आहेत किंवा ॲडॅप्टेशन्स असतील त्या लोकल कंडिशन्समध्ये. ओके, नाव सच व्हेरिएशन्स विल लीड टू इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस विथिन द स्पीशीज, and such variations they give way to the evolution. Now this also improve the chances of continuation of species in the changing environmental conditions, or they allow the best adapted species to survive, and the existence of the subspecies races are the example of this genetic diversity. Now greater the diversity, better will be the sustenance of this species. Okay, म्हणजे there are about 1000 varieties of mangoes and 50,000 varieties of rice or wheat in India. Okay, so I will explain you this in Marathi first. So हे जे जेनेटिक व्हेरिएशन आहे त्यामुळे किंवा जी अलिलिक जीन्स आहेत त्यांच्यामुळे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलमध्ये डिफरन्सेस येतील त्या स्पीशीजमध्ये, आणि या व्हेरिएशन्समुळे इव्हॉल्युशन घडून आणायला मदत होते. आता या या व्हेरिएशन्समुळे जे स्पीशीज आहे त्यांचं कंटिन्युएशन होईल. ओके, सो म्हणजेच परपेच्युएशन ऑफ स्पीशीज होईल, आणि बिकॉज ऑफ द, आणि हे कशामुळे होईल, कारण त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये चेंजेस होतील किंवा जे बेस्ट ॲडॅप्टेड स्पीशीज आहेत त्या सर्वाईव्ह होतील. ओके, आणि जे सबस्पेशीजचा रेस यामुळे जे तयार होतील त्यांचं एक हे जेनेटिक डायव्हर्सिटीसाठी चांगलं एक्झाम्पल आहे. आता डायव्हर्सिटी जितकी मोठी असेल तितकी ती स्पीशीज बेटर ॲडॅप्टेड होईल किंवा तितकी ती स्पीशीज सस्टेन होईल, म्हणजे कशी ती चांगली राहील. आणि जवळजवळ 1000 मँगोजच्या व्हरायटीज आपल्याला माहिती आहेत इंडियामध्येच, आणि 50,000 व्हरायटीज राईस किंवा वीटचे आपल्या इंडियामध्ये माहिती आहेत. नाव अनदर केस ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज द मेडिसिनल प्लांट विच इज कॉल्ड राउफोलिया vomitoria. Now this Rauffolia vomitoria, it secretes an active component which is called a reserpine, and this is found in different Himalayan ranges. Now this plant, it shows variations in the terms of the potency and the concentration of this active chemical from location to location. म्हणजे जेनेटिक डायव्हर्सिटीचं अजून एक एक्झाम्पल आहे. एक मेडिसिनल प्लांट आहे ज्याचं नाव आहे राउफोलिया वॉमिटोरिया. आता हा प्लांट आहे तो एक ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट सिक्रीट करतो ज्याचं नाव आहे रेसरपिन, आणि हे जे प्लांट आहे ते डिफरंट हिमालयन रिजन्समध्ये मिळतं. आता या झाड जे आहे ते ज्या ज्या लोकेशनमध्ये मिळतं त्या लोकेशन, म्हणजे एका लोकेशनमध्ये तो जो
त्याचा जो कंपाऊंड जो सिक्रीट करतो, कुठला कंपोनेंट जो रेसरप्रिन आहे, त्याचं पोटेन्सी आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन एका प्लेसला डिफरंट असेल, दुसऱ्या प्लेसला डिफरंट असेल. सो ते लोकेशन टू लोकेशन किंवा ठिकाणी ठिकाणी त्याचं जे पोटेन्सी आहे, म्हणजे त्याची काम करायची जी ॲक्टिव्ह काय म्हणायचं ताकद आहे, ती डिफरंट असेल वेगवेगळ्या जागेवर. नाव जेनेटिक डायव्हर्सिटी और व्हेरिएबिलिटी इट इज एसेन्शियल फॉर द हेल्दी ब्रीडिंग पॉप्युलेशन ऑफ अ स्पीशीज. म्हणजे जेनेटिक डायव्हर्सिटी किंवा व्हेरिएबिलिटी ही त्या स्पीशीजच्या पॉप्युलेशनसाठी अगदी त्यांच्या प्रजननासाठी अगदी इम्पॉर्टंट आहेत. नाव द सेकंड वन इज द स्पीशीज डायव्हर्सिटी. नाव in the species diversity, this is a interspecific diversity, and the number of the plants and animals species that are present in that region, it will constitute its species diversity. Now some areas or some regions, they are richer in species than in other areas, and this leads to species diversity. So species diversity deals with the variety of species, that is, it is called as species richness, and it is in the number of individuals of different species, that is species evenness, that is observed in an area under study. Example of this is the amphibian species diversity is more in the Western Ghats than in the Eastern Ghats, and the natural undisturbed tropical forest, they have much greater species richness than a monoculture timber plantation which is developed by the forest plantation. Now India is one among the 15 nations that is rich in species diversity. म्हणजे जी स्पीशीज डायव्हर्सिटी आहे ते इंटरस्पेसिफिक डायव्हर्सिटी आहे, आणि इथे जे स्पीशीज आहेत त्याच्या नंबर जे आहेत प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचा त्या रिजनमध्ये आहेत ते स्पीशीज डायव्हर्सिटी दाखवणार आहेत. स्पीशीज डायव्हर्सिटी म्हणजेच काय, ज्या व्हेरायटीज त्या स्पीशीजच्या तिथे आहेत त्याला आपण स्पीशीज डायव्हर्सिटी म्हणणार, किंवा त्याला आपण स्पीशीज रिचनेस म्हणतो. आणि जे डिफरंट स्पीशीजमध्ये जे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आहेत त्या एरियामध्ये जिथे आपण अभ्यास करणार आहोत त्याला म्हणणार स्पीशीज इव्हननेस. एक्झाम्पल त्याचं आहे, जे ॲम्फिबियनच्या स्पीशीज आहेत ते वेस्टर्न घाट्समध्ये खूप जास्त आहेत कम्पॅरेटिव्हली टू द ईस्टर्न घाट्स, आणि नॅचरल अनडिस्टर्ब जे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आहेत, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट म्हणजे अनडिस्टर्ब्ड आहेत नॅचरल नेचरमध्ये जे आहेत त्यांच्यामध्ये खूप सारे स्पीशीज प्रेझेंट आहेत किंवा तिथे रिचनेस आहे. ओके, खूप सारे ग्रेटर स्पीशीज तिथे आहे किंवा स्पीशीज रिचनेस तिथे जास्त आहे कम्पॅरेटिव्ह. जर आपण बघितलं जे टिंबर प्लांटेशन आहे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी केलेलं आहे, किंवा फॉरेस्ट प्लांटेशन जिथे मोनोकल्चर म्हणजे एकाच जातीचे टिंबरचे प्लांट बनवले आहेत किंवा प्लांटेशन केलेलं आहे, लागवड केलेली आहे, त्याची स्पीशीज जे आहे रिचनेस ती कमी असणार आहे, आणि नॅचरल अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्टची जास्त असणार आहे. इंडिया असा एक 15 नेशनमधला असा नेशन आहे की ज्याच्यामध्ये स्पीशीज डायव्हर्सिटी खूप रिच आहे. तिसरा जो पार्ट आहे इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटी, तो आपण